آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسماء امتیاز ہادیہ کے شمارہ ستمبر 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمران نور جس کا عنوان ہے درس قرآن اور اس کی رائٹر ساجدہ منور فلاحی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 جس کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، بس صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ انسانی زندگی میں قدم قدم پر آزمائش و مصائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر و خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات و مصائب سے، اور کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اسی سے فرما بردار و نافرمان، محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، فرزند کو قربان کرنا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد و اموال کو ختم کر دیا جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں، اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ مفتی امجد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت موٹی سی بات ہے جو ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو، مگر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا وہ کسی مصیبت اور مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کس قدر خدا کو یاد کرتا اور توبہ استغفار کرتا ہے۔ اور یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے کہ وہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا استقبال کرتے ہیں۔ مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو صبر اور استقلال سے کام لیں اور جزا و فضا یعنی رونا پیٹنا کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ آمد شدہ مصیبت بے صبری سے ٹلنے والی نہیں ہے، چونکہ انسان کو اس زندگی میں مختلف پریشانیوں اور مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ وہ ان مسائب کو کیسے برداشت کرے اور کس طرح ان مسائل سے چھٹکارے اور نجات کی راہ اپنائے، ان مسائب کو برداشت کرنے اور ان کو آسان تر بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مومن کے لیے ہر وقت یہ تصور پیش نظر رہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دائمی گھر نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ وہاں بدلہ ملے گا۔ مزدور صبح سے شام تک محنت و مشقت، کسان کاشتکاری کر کے تمام تکالیف، سردی کی شدت، دھوپ کی حدت اور عمل کی محنت اس لیے برداشت کرتا ہے کہ مزدور کو شام ڈھلنے پر اجرت کی امید اور کسان کو کٹائی کے وقت پھل کی توقع ہوتی ہے۔ مومن بھی دین پر عمل کی راہ میں مصائب کی بھٹیوں میں اپنے آپ کو اس لیے جلاتا ہے کہ اسے گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہو کر دخول جنت کی توقع ہوتی ہے۔ آخرت کے آرام و راحت اور وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے مصائب بلکہ یہاں کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نعمت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔
اللہ का दस्तूर इस दुनिया में ये है कि जो बंदा जिस कदर आला अल्लाह अज़्ज़ व जल का मुक़र्रर व महबूब होता है, उससे उसी कदर उसे इस दुनिया के अहवाल और परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। हदीस में मोमिन के लिए दुनिया को कैद खाना करार दिया गया है। जाहिर है कि कैद खाने में आदमी को घर की तरह सहूलियात और आराम नहीं मिल सकता। जब मोमिन आजमाइश से सब्र के साथ गुजर जाता है तो उसके फिक्र और अमल में सलाहियत पैदा हो जाती है। तकलीफ और आजमाइश से गुजरकर ही इंसान कुंदन बनता है। जो इंसान जिस कदर अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावादार होगा, उसे उसी कदर इब्तिला आजमाइश से गुजरना होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे तकलीफ में मुब्तला करता है। हज़रत अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को जो तकलीफ, रंज मलाल और अज़ियत व गम पहुँचे, यहाँ तक कि उसके पैर में कोई कांटा भी चुभे, तो अल्लाह ताला उनके सबब उसके गुनाह मिटा देता है। खुलासा ये कि आजमाइश में सब्र के ज़रिए शख्सी इर्तक़ा, फ़िक्र अमल में पुख्तगी और इस्तक़ामत का हुसूल होता है। मज़ीद अजर सवाब का बास भी, और बंदा जब सब्र, अज़ीमत व इस्तक़ामत के मकाम को पा लेता है तो मसाइब की आमद पर बेसाख्ता पुकार उठता है कि हम खुदा के ही हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो लोग कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है, इससे पहले आयत में मुसीबतों पर सब्र करने वालों को जन्नत की बिशारत दी गई, और इस आयत में ये बताया गया कि सब्र करने वाले वो लोग हैं कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला ही के ममलूक और उसी के बंदे हैं, वो हमारे साथ जो चाहे करे और आखिरत में हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस मुसलमान पर कोई मुसीबत आए और वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े और ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अख़्लिफ़ ली खैरम मिन्हा, ऐ अल्लाह मेरी इस मुसीबत पर मुझे अज्र अता फरमा और मुझे इसका बेहतर बदला अता फरमा, तो अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर बदल अता फरमाएगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फौत हो गए तो मैंने सोचा कि मुसलमानों में हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेहतर कौन होगा। वो तो पहले घर वाले हैं जिन्होंने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की। बहरहाल मैंने ये दुआ कह ली, चुनांचे अल्लाह ताला ने उनके बदले मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए, जो कि हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत बेहतर थे। हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान मर्द या औरत पर कोई मुसीबत आई और वो उसे याद करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, अगरचे मुसीबत का ज़माना दराज हो गया हो तो अल्लाह ताला उस पर नया सवाब अता फरमाता है और वैसा ही सवाब देता है जैसा इस दिन दिया था जिस दिन मुसीबत पहुंची थी। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चराग बुझ गया तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अर्ज़ किया गया कि क्या ये भी मुसीबत है? इरशाद फरमाया, जी हाँ, और हर वो चीज़ जो मोमिन को अज़ियत दे वो उसके लिए मुसीबत है और उस पर अजर है। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदे का मामला भी अजीब है, हर मामला और हर हाल में उसके लिए खैर ही खैर है। अगर उसे खुशी और राहत पहुँचे तो वो अपने रब का शुक्र अदा करता है और ये उसके लिए खैर ही खैर है, और अगर उसे कोई दुख और रंज पहुँचता है तो वो उस पर सब्र करता है और ये सब्र भी उसके लिए खैर ही खैर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुशखबरी सुनाते हैं कि ये वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से इनायात होंगी। यहाँ साबरीन के लिए लफ्ज़ सलावात इस्तेमाल करके गोया साबरीन को उन इनायात में शरीक कर दिया गया जो अल्लाह और उसके फरिश्ते नबियों पर भेजते रहते हैं। क्या ही बुलंद मकाम है, क्या फैज़ान रहमत है कि खुद अल्लाह गवाह है कि मसाइब में सब्र करने वाले दरअसल सही मारफत रखते हैं और सही राह पर गामज़न हैं। मसाइब व शदाइद, क़त्ल व शहादत, जान माल का नुकसान, भूख अफलास और खौफ व ख़तर और दूसरी मुश्किलात, अल्लाह इन तमाम मसाइब व मुश्किलात को तराजू के एक पलड़े में रखते हैं।
جبکہ دوسری طرف صرف ایک بات ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات، اس کی جانب سے رحمت کے مستحق ہیں، اور یہ اعلان کہ دنیا میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔